नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, जिला रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद रेड्डी ने कहा। सिद्धरामैया ने कहा, केसी के साथ बीजेपी ने किया बुरा बर्ताव। शेट्टार ने बीजेपी को रविवार की दी डेडलाइन। जेडीएस 2024 लोकसभा चुनाव में आम दलों के साथ खड़ा रहेगा, देवेगौड़ा ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीएसपी के वरिष्ठ नेता टिकट के लिए पैसों की मांग करने का आरोप बीएसपी बीदर शाखा के राजकुमार शिंदे, कपिल गोडबोले सहित अन्य ने लगाया है। वह आज पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीदर दक्षिण क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया है। अंकुश गोखले को भी टिकट नहीं मिला है। यह ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। इस कारण बीदर के 15 बीएसपी पदाधिकारी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶಿಂದೆ ಅಂತ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರೆಯೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಷದಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ 2018 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ರೀ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 2018 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2023 ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಬಗರುಕ್ಮು ಸಾಗಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ದಲಿತ, SC ST OBC ದಲಿತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹಕ್ಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ರೀ. ಐನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 4 ದಿವಸದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಉಳಿಬೇಕು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲಕ್ಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜುಮೆದಿನಿಯಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳರ ಆಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಟಿದ ದುಡ್ಲೆತ್ತಾರ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಸೋಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಮಾರು 15 ಜನ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪದವಿಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಹುಮತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಉಳ್ಬಿಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿದವ್ರದ್ದು ಗೇಮ್ ಅದ ಸರ್. ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಕೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜಯದಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮೇಲೆಲ್ಲ 12-13 ಕೇಸ್ಗಳಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2018 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ನಾವು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಲೇದೇವೆ ಸರ್. ನೀವೀಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು BSP ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಂತೇನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನವೊಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಡೇಟ್ ಅಂತೂ ಸಹ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೇವು ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿದವರು. ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೇಸ್ ಅವ ಅಂತೇಳಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸತ್ತೇನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಳ್ಳೋದೇವು. ಇದ್ರ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ? ಇವತ್ತು ಕೊಳ್ಳೋದೇವು ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ತು, ನಾಮಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಕ್ಷಿಣದಾಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಏನದಂದ್ರ ನಮ್ದು ಏನಿತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿರಿಸೇನ್ ಕಮಿಟಿದವರು, ಅವ್ರು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡವ್ರ, ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿಡ್ತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಪಿಲೇನು ಗೋಲ್ಬೇಡ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾಪತ್ತೆ ಇದ್ದಾರ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಈಗ ಸದ್ದನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಇವಾಗೇನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಪಿಲ್ ಗೌಡರು ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಜುಮ್ಮೆದಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾ ಇದ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು, ಇವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರ, ಅವ್ರ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ರಿ, ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಡಿಸೈಡ್ ನಾವು ಬದ್ಧವಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆ BSP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ? ಈಗ ನಾವು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅರ, ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇವರ, ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನವರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೆಂಪಿನವರು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿದವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಟೆ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಷ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ ಕಮಿಟಿದವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನವ್ರು ಏನು ಬೆಳಿಬಾರ್ದಂತ ಏನದ ನಿಮ್ ಈಗ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಂಗೆ ಅದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2012 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು MLA ಇಲ್ಲ, MP ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಕೇಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಅವ, ಕೇಸ್ ಸಲಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ BJP, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲೀಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಲವಾರು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಲಾಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನದಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಿದ್ದೆವು. ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್, ಅವ್ರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ. ನಾವು ಅವ್ರು ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಅದ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ, ಈ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತ. 2018 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 23 ತನಕ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನನೊಂದು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಈ ಕಪಿಲ್ ಗೌಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಪಿಲ್ ಗೌಡಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಾರ ಸರ್. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದವ್ರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೊರವಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಕೆ ತಾಲೂಕೋದವ್ರ, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ತರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹೇಳ್ರಿ. जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 10 मई को मतदान के दिन बीदर जिले के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। वह जिला प्रशासन बीदर, SWEF, स्विफ ने जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं सूचना शिक्षा एवं संचार विभाग बीदर शहर के बाल खेल मेले में मतदाता जागरूकता पर आयोजित हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में भाग लेकर बोल रहे थे। जिले में बहुत सारे SWEF कार्यक्रम चल रहे हैं, खासकर विधानसभा क्षेत्रों में, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कम मतदान हुआ था। पिछले स्तर से अधिक जागरूकता पैदा की जा रही है। जिले के सभी स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी युवा मतदाताओं को मतदान करना चाहिए।
80 वर्ष से अधिक उम्र के विकलांग और बीमारियों से पीड़ित लोगों को मतदान केंद्र तक पैदल जाने के लिए ऑटो और व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक के.एस. ईश्वरप्पा के साथ बगवा दल ने बुरा बर्ताव किया है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने शिवमोगा के वरिष्ठ विधायक की बात की टिप्पणी के लिए भी कटाक्ष किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं था। अब ईश्वरप्पा के पास भी एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मुझे उसके लिए दुख है। वह राजनीति में मेरे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी भाजपा के लिए कड़ी मेहनत की है। बीजेपी ने उनके साथ लक्ष्मण साउदी और जगदीश शेट्टार के साथ बुरा व्यवहार किया है। बादामी विधायक ने कहा कि ईश्वरप्पा ने राज्य में भाजपा को मजबूत किया और उनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि थी। वह एक डिप्टी सीएम, वरिष्ठ मंत्री और विपक्षी नेता रहे हैं। वह इस तरह के इलाज के लायक नहीं है। उन्होंने विस्तार से बताया। ईश्वरप्पा ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही चुनावी राजनीति छोड़ दी थी। विद्रोही लहजे में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जिन्हें भाजपा आलाकमान ने हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि उन्हें टिकट से वंचित करने से कम 20 से 25% का असर पड़ेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने अगले कदम के बारे में फैसला करने के लिए रविवार तक टिकट पर पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे। भाजपा ने अभी तक हुबली धारवाड़ मध्य सहित 12 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। शेट्टार ने कहा, मैं कल तक इंतजार करूंगा और फिर मैं अपने अगले कदम के बारे में फैसला करूंगा। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करने के भाजपा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल को इस बारे में सोचना होगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के समर्थकों ने हुबली में उनके आवास के बाहर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट से इनकार करने के बाद उनके लिए टिकट की मांग को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक कि पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा ने भी कहा है कि अगर शेट्टार को टिकट नहीं मिलता है तो इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं होगा, इसका उत्तर कर्नाटक के कई निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव पड़ेगा, कम से कम 20 से 25 निर्वाचन क्षेत्रों में। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में
वाम दलों के साथ खड़ी रहेगी। 12 सूत्री चुनावी वादों को जारी करने के बाद शनिवार को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए देवेगौड़ा ने कहा, हम केरल में वामपंथी पार्टी के साथ सीटें साझा कर रहे हैं और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि वह सभी समुदायों के प्रति निष्पक्ष रहे हैं। मेरी वजह से वाल्मीकियों को एसटी आरक्षण दिया गया। हवान्नूर आयोग ने ग्रामीण वोकलिंगाओं को सबसे पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना और 9% आरक्षण दिया। मुसलमानों को 4%, अति पिछड़ों को 1% और वोकलिंगा को 4% सुनिश्चित किया। देवेगौड़ा ने दोहराया कि वह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मैं 13 दलों के 13 समर्थन के साथ एक निर्वाचित प्रधानमंत्री था। हमने तब कर्नाटका में 16 सीटें जीती थी। ज्योति बसु ने मुझसे अनुरोध किया और मैंने दर्द के साथ उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को अपने पार्टी सहयोगियों से कहा कि वे कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री बनने की होड़ बंद करें और इसके बजाय लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें। खड़गे ने यह बात कोलार में जय भारत रैली में कही और ऐसे समय में जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, जी परमेश्वर और एमबी पाटिल ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि आप में से कौन मुख्यमंत्री बनता है। कांग्रेस को कर्नाटका में जीतना ही होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चिंता मत करो, विधायक और आलाकमान तय करेगा। आप लोगों की चिंता करें। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को 150 से 160 सीटें जीतनी चाहिए। ये असंभव नहीं है। हम अतीत में 130 से 140 सीटें जीत चुके हैं। चंदनाकेरे गांव में शनिवार रात 10 बजे भाजपा विधायक डॉक्टर अविनाश जाधव चुनाव प्रचार से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। घटना में कार का शीशा टूट गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया है। इसी बीच भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह कांग्रेस नेताओं की साजिश है। यह घटना तब हुई जब कलबुर्गी के सांसद उमेश जाधव के बेटे डॉक्टर अविनाश जाधव, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हराया था, चुनाव प्रचार के बाद वापस लौट रहे थे। उन्होंने कई लंबानी थानों का दौरा किया था और चंदनकेरे गांव में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया था। गांव के कुछ लोगों ने पथराव की घटना से पहले उनके फोटो पर माल्यार्पण करने का विरोध किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को दावा किया कि कर्नाटका में परिवर्तन की ब्यार बह रही है और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 130 सीटें जीतेगी और भाजपा के लिए दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटका ने हमेशा केंद्र में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगी। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री मोइली ने भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को 224 सदस्यीय विधानसभा में 130 से कम सीटें नहीं मिलेंगी, जबकि भाजपा 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सीमावर्ती गांव और आदिवासी बस्तियों में मतदाताओं के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया है ताकि प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सके। पार्टियों और उम्मीदवारों को मैसूर और चामराजनगर जिलों की सीमा पर कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर की उम्मीद है, जहां प्रवासी मतदाता बड़ी संख्या में हैं। कार्यकर्ताओं ने विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है, जैसे काम की तलाश में अपने गांव और बस्तियों से पलायन करने वाले मतदाताओं के नाम, उनके वर्तमान कार्यस्थल, बूथ नंबर आदि। वे ऐसे मतदाताओं की राजनीतिक संबद्धता का विवरण भी एकत्रित कर रहे हैं। प्रवासी वोटरों तक पहुंचने के लिए पार्टियों ने स्थानीय नेताओं और ग्राम प्रधानों को अपने साथ जोड़ा है। उन्हें आकर्षक वेतन, भोजन, परिवहन और अन्य सुविधाओं का वादा किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, जिला रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद रेड्डी ने कहा। सिद्धरामैया ने कहा, केसी के साथ बीजेपी ने किया बुरा बर्ताव। शेट्टार ने बीजेपी को रविवार की दी डेडलाइन। जेडीएस 2024 लोकसभा चुनाव में आम दलों के साथ खड़ा रहेगा, देवेगौड़ा ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।